السلام علیکم ناظرین، ایکسپریس اسپیشل کے ساتھ میں ہوں مبشر ہاشمی۔ لاہور میں احتساب مارچ اور راولپنڈی میں قصاص ریلی نے سیاسی پارا ایک بار پھر عروج پر پہنچا دیا ہے۔ عمران خان نے جاتی عمرہ جانے کی وارننگ دی تو طاہر القادری نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر وزیر اعظم نواز شریف پر ملک دشمنی کے الزامات لگا دیے ہیں۔ حکومتی کیمپ سے بھی سخت جواب آ رہے ہیں اور پرویز رشید صاحب نے تو طاہر القادری کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس گرما گرمی میں معاملات سیاسی اختلاف سے بڑھ کر ذاتی رخ اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ساتھ ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما نور اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں لاہور اسٹوڈیو میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار بھی حکومتی سٹانس سے آگاہ کریں گے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر صابر علی بلوچ بھی پیپلز پارٹی کے موقف سے آگاہ کریں گے، اور عائشہ حامد صاحبہ تمام تر صورتحال پر تجزیہ دیں گی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈسکشن کا آغاز ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کے ساتھ کریں گے، آپ سے شروع کریں گے اس ڈسکشن کو۔ کل آپ لوگوں نے ایک ریلی نکالی، پاکستان عوامی تحریک نے بھی ریلی نکالی، کیا ڈیفرنٹ تھا؟ 2 سال پہلے بھی یہی بات کی خان صاحب نے تقریر میں، اور آج بھی، کل بھی ہم نے یہ دیکھا کہ تقاریر وہی ہیں، وہی مطالبات ہیں، کیا ڈیفرنٹ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نتیجہ کچھ مختلف ہوگا آنے والے دنوں میں؟ میرا خیال ہے اس وقت مطالبات بہت فرق ہے، اور پہلا مطالبہ جو تھا وہ اپنا دھاندلی پہ تھا، اور وہ تو آپ کے سامنے جب جوڈیشل کمیشن نے بتایا کہ بھئی اتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور اتنی غلطیاں ہوئی ہیں اور اسی کی بیسس پہ الیکٹورل ریفارم بن رہے ہیں، اور پھر جو ہمارے وہ کھلے ہیں حلقے ان کے اندر 2 پہ تو الیکشن ہو چکی ہے، تو ہمارا موقف بہت حد تک تو وہ سامنے آ چکا ہے۔ اب یہ تو دوسرا مسئلہ ہے پاناما لیکس کا، جس پہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اور حکومت کے چیف ایگزیکٹو صاحب ہیں اور ان کی خاندان کے اوپر، یعنی نواز شریف صاحب اور ان کے بال بچوں کے اوپر ایک انٹرنیشنل کنسورشیم نے الزام لگایا، اور 5 مہینے ہو گئے ہیں، ہم کچھ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جواب دہ ہوں۔ ابھی آپ نے کہا 5 مہینے سے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اور اگر وہ دھاندلی والا معاملہ لے لیں، آپ لوگ اس وقت بھی ایسے ہی پریشرائز کرتے رہے لیکن فرق نہیں پڑا۔ میرا سوال یہ ہے کہ نتیجہ اس دفعہ کس طرح سے پازیٹیو آپ کے حق میں کس طرح سے؟ دیکھیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ غلطیاں دیکھیں، غلطیوں کی نشاندہی کریں، اور اس کے بعد اس کو ہر فورم پہ اٹھائیں، اور ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ تو باقی اپوزیشن میں کوئی نہیں ہے کیا؟ عمران خان واحد ہی ٹھیکیدار ہے جو کہ پاناما لیکس کا معاملہ آگے لے کر؟ میرا خیال ہے جو ٹھیکیداری والی بات آج کئی ایک وہ ان کے وہ جو بہت سارے اہلکار ہیں جو فرماتے ہیں جی ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم کیوں نہ ٹھیکیدار ہوں؟ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا فرض اور کام ہے کہ ہم جو غلطیاں ہیں اور جو سامنے ہمارے کوتاہیاں آ رہی ہیں اور جو الزامات ہیں ان کی مزید نشاندہی کر کے جواب مانگیں۔ آئی ایم اے ٹیکس پیئر، میرا حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں ہم بھی پوچھ رہے ہیں، سارا عوام پوچھ رہا ہے، اور ہم بالکل ٹھیکیدار ہیں۔ آپ کے مطالبات ایک طرف، لیکن صابر علی بلوچ صاحب، پیپلز پارٹی کی بھی اچھی خاصی مقبولیت ہے جگہ جگہ، لیکن آپ لوگ کھل کر ساتھ نہیں دے رہے عمران خان کا، جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا پاناما لیکس کا۔ پاناما لیکس کے معاملے پر پیپلز پارٹی کیوں نہیں بات کر رہی؟ آج جس طرح خورشید شاہ صاحب کا بھی یہی بیان آیا ہے کہ ہم سڑکوں پر نہیں نکلیں گے لیکن اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، تو یہ پھر دوہرا معیار کیوں ہے؟ نہیں مبشر بھائی، دوہرا معیار بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی، پاکستان کے لوگوں کو، عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، آج سے نہیں، پچھلے 45-50 سال سے، 40 سال سے۔ اور پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار جماعت ہے، اس کی قیادت ایک ذمہ دار قیادت ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، وہ چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب کتنا مزید باریک بینی سے دیکھنا ہے پاناما لیکس کے معاملے کو؟ اور آپ لوگ جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت، یا آپ لوگ ابھی اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اس بیان کو پھر ہم کیسے لیں؟ نہیں سر، ایک منٹ میری گزارش سن لیجئے۔ بات یہ کہ دیکھو، ایک جنرل کانسیپٹ ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایک جو ٹرینڈ نکلا ہے یہاں پہ، دیکھو جو ایشوز ہیں، مطلب پاناما لیکس کا ایشو ہے، پاناما لیکس کے ایشو پہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے کھل کر اوپنلی انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جناب اس معاملے کو سلجھایا جائے، نواز شریف اپنے خاندان کے ساتھ وہ اپنی پوزیشن کو
कि भाई कि ये पैसा कैसे बाहर चला गया, ये कैसे हो गया। लेकिन देखें ना, एक तरीक़ेकार होता है अपोजिशन का, एक तरीक़ेकार होता है। नॉर्मली ये कहते हैं कि जनाब अपोजिशन का काम यह है कि वो अपोजिशन का चेक करे, गवर्नमेंट के यानी एक्टिविटीज को, उनके परफॉर्मेंस को चेक करे। चेक करने का भी एक तरीका होता है। एक सियासत पार्लियामेंट की होती है। यानी अभी आप लोग चेक एंड बैलेंस ही कर रहे हैं, आप लोग मजीद आगे नहीं बढ़ रहे इस हवाले से। चले नूरुल्लाह साहब, आप कल हमने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की भी तकरीर सुनी है। डॉक्टर ताहिरुल जी बताइए। मुबशर जी बलोच साहब, एक सेकंड मेरी बात सुने। बात यह है कि देखो, मैं एक बात बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि एक जनरल परसेप्शन है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इवन पीपल्स पार्टी वालों को हमें भी कहा जा रहा है कि जनाब जब तक के पंजाब में आप दंगा मुश्ती की सियासत नहीं करेंगे, जब तक आप पंजाब में लोगों को जो है ना गलत तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करके उनको सड़क पे नहीं लाएंगे, भड़के नहीं मारेंगे, और आप हलाकू खान नहीं बनेंगे, और आप जब तक कि जनाब वहां पे एक माचोइज्म को फरोग नहीं देंगे। देखो ऐसा नहीं, पीपल्स पार्टी किसी जमात से किसी, तो शायद यही फिर वजह हुई बलोच साहब की पीपल्स पार्टी की वो मकबूलियत नहीं रही जो आज से चंद साल पहले थी। नहीं, बिल्कुल मकबूलियत है जनाब। अगर आपका ख्याल ये है कि मकबूलियत नहीं है तो मकबूलियत बिल्कुल, लेकिन इलेक्शंस के नताइज कुछ और होते हैं। खैर नूरुल्लाह साहब, कल डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक बार फिर तकारीर की, आप लोगों ने रैली भी निकाली है और खिताब भी किया है। अब आप लोगों के इल्जामात भी संगीन होते जा रहे हैं, भारत दोस्ती और मुल्क दुश्मनी, गद्दारी की बातें हो रही हैं। तो जलूसों में, जलसों में बात तो आप कर रहे हैं, आपको लगता है इतने बड़े इल्जामात को लेके आप लोगों को अदालतों में जाना चाहिए? अगर इतने वैलिड हैं आपके इल्जामात तो फिर आप लोग अदालतों में क्यों नहीं जाते? देखें जी, ये इल्ज़ाम नहीं है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कल जब रावलपिंडी के जलसा, हमारे एहतजाजी मार्च, पाकिस्तान मार्च से जो खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए थे कौम को, और कुछ भारतीय ऑफिशियल्स के नाम पे जो हुक्मरान ख़ानदान की शुगर मिलों में काम कर रहे हैं उनके नाम भी पढ़कर सुनाए थे। और उन्होंने कहा था कि 300 के करीब ऐसे लोग हैं जो एक खसूसी वीज़े पे, खसूसी ट्रैवल पे, खसूसी क्लियरिंग के साथ हुक्मरान ख़ानदान की मिलों में काम करते हैं। और सवाल ये है कि ये लोग किस प्रोसेस के तहत और क्यों एक वज़ीर आज़म जिसके हाथ में 20 करोड़ आवाम की बागडोर है, मुल्क के अहम राज हैं, वो उस वज़ीर आज़म की शुगर मिलों में भारतीय काम क्यों करते हैं? नंबर एक, बात करके जस्टिफाई किस तरह करेंगे? आप लोगों के पास अगर इतने वैलिड इल्जामात हैं तो फिर जाएं अदालतों में। हमने कौम को एतमाद में लिया है, कौम को बताया है कि हमारे वज़ीर आज़म के ये मामलात हैं। देखें, ये एक पूरा तसलसल है। कारकुनों के अलावा तो कोई भी बाहर नहीं आया जी, तमाम जमातों के कारकुन वहां पे मौजूद है। 31 जमातें अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल है, मजलिस वातुल मुस्लिमीन भी उसमें शामिल है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी है, काफ लीग भी है। तमाम जमातों की नुमाइंदगी होती है हमारे तमाम एहतजाजों में। देखें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब क्या कहते हैं। तो ये अचानक आपको इल्जामात आपके सामने आए, अचानक आपके पास ये दस्तावेजात आए, या काफी अरसे से आप लोगों के पास? ये अचानक नहीं है। टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम देख लें आप। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कनाडा में भी जब थे तो वहां भी उन्होंने मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर इन बातों का जिक्र किया था। देखें, ये एक तसलसल है। कलभूषण पकड़ा जाता है, वज़ीर आज़म कोई बात नहीं करते। मकबूजा कश्मीर के अंदर बर्बरियत की इंतहा की जाती है, वज़ीर आज़म कोई बात नहीं करते। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर पाक फौज को मिलाइन किया जाता है, और मिलाइन करने वाली वो फोर्सेस हैं जो वज़ीर आज़म साहब की इत्तेहादी हैं, वो बोलती हैं वज़ीर आज़म बात नहीं करते। ये एक पूरा तसलसल है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की इसकी भी वजह जान लेते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत सी बातें हैं, आपसे बहुत से सवाल करने हैं, लेकिन ये क्या बात है कि कलभूषण वाला मामला ले लें, मुत्तहिदा कायद वाला मामला ले लें, उसको जस्टिफाई करने कभी वज़ीर आज़म का बयान सामने नहीं आया, कभी वो तकरीर में जिक्र नहीं करते, लेकिन हमेशा वो कंटेनर का जिक्र करना नहीं भूलते अपनी तकरीर में। ये क्या फिर कंटेनर हो गया है वज़ीर आज़म साहब को, या कोई और वजह? मैं एक सवाल ऐड कर दूं, ये उसका साथ भी जवाब दे दें कि कबीना कलभूषण की गिरफ्तारी के बाद कबीना के 4 से 5 इजलास हुए और कैबिनेट में ये डिस्कस नहीं हुआ। इसका भी जवाब दे दें कैबिनेट। जी डॉक्टर रमेश कुमार साहब। अच्छा, मुझे अभी आप आराम से अगर सुनेंगे ना सब जवाब मिल जाएगा। पहली चीज ये कि मैं जो इन्होंने बातें जो की है, पहले मैं उसके ऊपर रोशनी डालूंगा। कल मैं देख रहा था जब ये रैली हुई तो हमारे जो हमेशा गवर्नमेंट के मुखालिफ एक मीडिया ग्रुप है जो चलता है ARY, वहाँ पे मुबशर अपना वसीम बादामी के प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी और आरिफ हमीद वगैरह बैठे थे। वो भी मानने शुरू हो गए थे। आरिफ हमीद ने कहा कि अगर ये इमरान खान ये रैलियाँ निकाल के अगर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत डिस्टर्ब नहीं करते तो इनको 2023 तक कोई इनके लिए हुकूमत में चांस नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस भी आपको बता रहा हूँ, आप प्रोग्राम कल का वसीम बादामी का देखना कि उनके रिमार्क से जो हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ, ये इस किस्म की सियासी लीडर हैं
اور سیاسی لیڈر چلیں میرے آپ پچھلے پروگرامز کو چھوڑیں، میرے سوال کا جواب دیں کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں ذکر کرتے پھر کلبھوشن کا یا دیگر معاملات کا؟ وہ کنٹینر کی ضرور بات کرتے ہیں، شیخ رشید کی بات کر دیتے ہیں، ویسے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ پھر تقاریر میں ذکر بھی کرتے ہیں۔ بالکل یہ بڑے سیریس سوال ہے۔ دیکھو نا، مجھے ایک ایک کی بات کرنے دیں۔ آپ جو ڈاکٹر صاحب ذرا ٹو دی پوائنٹ رہیں، وہ جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ طاہر القادری صاحب نے کل جو الزام لگائے کہ یہ 10 لوگوں کے نام ہیں اور 10 ہی لوگوں کے جو نام بتائیں وہ نان مسلم کے نام بتائیں، کیا یہاں پہ اتنے سارے دھماکے ہوئے، یہ ہوئے، کوئی نان مسلم وہاں پہ پکڑا گیا ہے؟ اب ایسے اگر سوال نہیں ہے، جو انہوں نے سوال کیا پلیز اس کا جواب دیں۔ مجھے تو نہیں جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی کہانیاں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، آپ میرا سوال سمجھ پا رہے ہیں؟ سوال آپ سنیں، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے خیر، اب جو ڈاکٹر طاہر القادری نے اتنے سنگین الزامات لگا دیے ہیں، ملک دشمنی کی بات کی جا رہی ہے، بھارت سے دوستی کی بات کی جا رہی ہے، اور اس پہ بھی حکومتی رویہ بالکل خاموش ہے، حکومت کی جانب سے بالکل خاموشی ہے۔ اتنے چھوٹے الزامات ہیں یہ جس پر خاموش آ جائے؟ حکومت کا مسئلہ صرف ڈاکٹر طاہر القادری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مبشر وہی آپ کو جواب دے رہا ہوں، دیکھیں نا، وہی آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ وہ جو الزام لگاتے ہیں اس الزاموں کے اندر جھوٹ کتنا ہے۔ 10 لوگوں کے نام بتائیں کہ یہ تو اگر ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، قطع کلامی معاف، اگر بندہ ایک جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ وہ وزیر اعظم کے خلاف اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ بالکل قانونی کارروائی ہوگی، میں کہتا ہوں کہ بالکل قانونی کارروائی ہوگی، ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جب ہم کہیں گے کہ یہ ثابت کرو تو بولے گا کہ مجھ سے بابا چیف آف آرمی اسٹاف بات کرے، یہ اور تو اس سے نیچے تو طاہر القادری صاحب بات ہی نہیں کرتے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے، ایک اور سوال ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی انصاف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے نا، پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کی جانب سے، ادھر کی لیڈرشپ کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے بھی تو کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی نا۔ وہ JIT رپورٹ بھی منظر عام پر نہیں آئی اور دیگر معاملات، اس میں کوئی تحقیقات میں پیش رفت نہیں آئے گی تو پھر لوگ سڑکوں پر تو آئیں گے۔ لیکن انہوں نے ابھی سوال کا جواب نہیں دیا، پلیز ان سے سوال کا جواب لیں۔ اب انہوں نے ابھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا وزیر اعظم کے ڈاکٹر رمیش کمار کو اپنا موقف دینے چاہیے۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب اپنا جواب دیں تو یہ کوآپریٹ کریں نا۔ چلیں، وہ 14 جو کارکن تھے وہ پہلے پاکستانی تھے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، سوال تو پھر وہیں آتا ہے کہ پھر ان کے لیے یہ پھر تفرقہ کیوں ہے کہ وہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن تھے یا وہ دوسری پارٹی کے تھے؟ دیکھیں انہوں نے پہلے سوال کا جواب بھی نہیں دیا، دوسرے کا بھی نہیں سوال آتا ہے تو میں بات کرتا ہوں تو جی بولیں۔ چلیں، اچھا خیر، ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں، ایسے میں کہاں سے میں بات کروں گا؟ آپ مجھ سے سوال کرو گے، میں کہاں سے آپ کو جواب دوں گا؟ چلیں ڈاکٹر صاحب بات کریں۔ نوراللہ صاحب ایک منٹ ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو جی بولیں۔ کی طرف سے ان کو لیٹر لکھتے ہیں جو انہوں نے، ٹھیک، انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم ان کو لیٹر لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں اس کے ہمیں ثبوت دے۔ یہ ثبوت کبھی نہیں دے گا کیونکہ اس کے پاس ثبوت ہے نہیں۔ یہ یہی کہے گا کہ مجھ سے چیف آف آرمی اسٹاف بتائے، میں وہ بات کرے، میں آپ سے کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کو صرف پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں، صرف لوگوں کی پگڑی اتارنی ہے، لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کرنے ہیں، لوگوں کو عام لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا ہے، ایمبولینسوں کو راستہ نہیں دینا ہے، یا کبھی اپنے، لیکن آپ لوگ بھی تو پھر رکاوٹیں ایسی کھڑی کر دیتے ہیں نا، جان کے اس احتجاج کو ہٹ کرا دیتے ہیں۔ عائشہ حامد صاحبہ، اب صورتحال یہ ہے کہ ان دھرنوں کو، ان جلسے جلوسوں کو کیا جمہوریت سمجھا جائے یا احتجاج کو ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جمہوریت اس کو کہتے ہیں مبشر صاحب، میں اس وقت جو بحث سن رہی ہوں اس میں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے عائشہ صاحبہ کو بولنے دیجئے، ڈاکٹر صاحب اپنی ٹرن پہ بات کیجئے۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ۔ میں یہ جو بحث سن رہی ہوں اس پہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک سویلائزڈ ملکوں میں شامل اپنے آپ کو کرنا بھی چاہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، لیکن چیخو پکار اور ایک دوسرے پہ فنگر پوائنٹنگ کر کے اور اس طرح آواز بلند کر کے تو زندگی میں یا ملک کے کوئی بھی مسائل نہ آج تک حل ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ جو کل کا دھرنا تھا، جو ہمیں رپورٹیں ملیں، جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، جو لوگ وہاں موجود تھے، ان کی زبانی جو باتیں سنی، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کال تھی کہ ایک ٹھاٹھے مرتبہ انسانوں کا سمندر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگا، تو انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو پایا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اتنے زیادہ جب آپ دھرنے، سٹرائکس اور ہر لمحے آپ لوگوں کو کال دیں گے کہ آپ باہر نکلیں اور سڑکوں پہ آئیں، لوگ پوچھیں گے کس مقصد کے لیے؟ جب پہلے ہم نکلے تو کیا حاصل ہوا، اب نکلیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ ان کے پاس، عوام کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ ان کے پاس کوئی وے فارورڈ ہے۔ وہ اپنے روزمرہ کی زندگیوں کی پریشانیوں کی وجہ سے ویسے ہی دبے ہوئے ہیں۔
हैं। मैं समझती हूं कि हम लोग बात करते हैं कि जी हमने धरना दिया, हमने रैली निकाली, हमने अपना हक मांगा, ये डेमोक्रेसी का हुस्न है, लेकिन इसको हसीन बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ असूल हैं। पूरी दुनिया की सियासत उठा के देखें, पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज को देखें, किस तरह तहजीब से तमाम सियासी जमातें अपने अपने मौक़िफ़ को बयान करती हैं। जगह आयशा हामिद साहिबा, पता कलामी बात, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिस तरह जिक्र गई थी, 5 महीने से एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, बार बार मुतालबात सामने आ रहे थे। जवाब दे दूं? जी जी बताइए। साइलेंट प्रोटेस्ट की बात जहां तक करते हैं, मैं समझती हूँ कि कल जो हालात हुए उसमें हुकूमत और सियासी जमातें दोनों का बराबर, लेकिन फिर एक पार्टी को इंसाफ नहीं मिल रहा, एक पार्टी को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो किस तरह से फिर एहतजाज करे, किस तरह से अपने आप को रजिस्टर किस तरह से करे? तारुल कादरी साहब क्या होता है, जिसको रैलियां याद आती है। देखें, बात सुने, हम लोग डॉक्टर तारुल कादरी साहब जिस बात की बात करते हैं, सबको उस चीज का बेइंतहा अफसोस है और हम उनके साथ हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जो कल के धरने और कंटेनर लगाने की वजह से बच्चों की अमवात हुई और खवातीन की फौतगियां हुई, उनका वकील कौन है, उनकी सियासी जमात कौन है, उनके लिए आवाज कौन उठाना चाहता है? क्या कोई उठाना चाहता है? कोई नहीं। हम सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं ना कि हुकूमत का कसूर, सियासी जमातों का कसूर। मेरी ठीक है आयशा हामिद साहिबा, आपका कमेंट आ गया, एक ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से इस पर मौक़िफ़ जरूर लेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले आयशा हामिद साहिबा इस हवाले से बात कर रही थी कि बार बार धरनों की वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में इकट्ठे नहीं हो सकते। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, योर कमेंट। मैं तो पहले एतराज़ इस बात पे करूंगी कि आयशा हामिद साहिबा ने कहा कि महज़ब तरीके से हमने कोई काम नहीं किया, और या बात अब जो कर रहे हैं महज़ब तरीके से नहीं कर रहे। मैं यकीन जानिए कि मैं तो बहुत ही कोशिश करती हूँ कि महज़ब लहजा रहे मेरे, और मैं कोई ऐसी बात ना करूँ। आप इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, गैर महज़ब आप किस चीज़ को कह रही हैं? कल हमने जो एहतजाज किया, आप उस चीज़ के बारे में आपने कोई तज्जिया नहीं किया कि 5 महीने हो गए जब इमरान खान गए पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने वहाँ जाके कहा कि भाई आप TORs बनाएं। आपने उस चीज़ को नहीं गैर मुहज़्ज़ब कहा कि जब 11 से 12 दफ़ा हम लोगों ने TOR कमेटीज़ की मीटिंग की और हुकूमत जो थी वो तैयार ही नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम ना आए उसके अंदर, जबकि प्राइम मिनिस्टर की बेटी जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी पनामा लीक्स में नाम आया। कोई हमने थोड़ी ये कहा था उनको कि हमारी तरफ से इल्ज़ाम लगा था। इल्ज़ाम तो इंटरनेशनल स्कैंडल बना हुआ है इसके ऊपर। हम हर तरीके से मुहज़्ज़ब हुकूमत को, अगर नवाज शरीफ साहब ने पहले दिन जब आए थे और उन्होंने आके वहाँ फरमाया था पार्लियामेंट में कि मैं खुद अपना एहतसाब कराऊंगा, अपने बच्चों का भी करवाऊंगा, तो ये मसला खड़ा ही ना होता। वो आके सफाई पेश कर देते। पूछा क्या जा रहा है उनसे? पूछा ये जा रहा है भाई आपके पास जो वहाँ जायदाद है, उस जायदाद की मनी ट्रेल बता दीजिए। ये क्या कोई बहुत मुश्किल सवाल है? सबसे बड़ी बात है, अगर आप बिल्कुल ठीक है इसमें, तो फिर डर किस बात का? आप TORs भी बनवाइए, बल्कि अपना, क्योंकि आपका नहीं, एक सेकंड, अगर अपना आपका एहतसाब बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे जितने करप्ट लोग हैं उनका एहतसाब करिए और खुदारा इस मुल्क से करप्शन खत्म करें। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम चाहते हैं। साबिर बलोच साहब, आप डॉक्टर यास्मीन की बात से एग्री करेंगे? क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक जो एहतजाज करी है, क्या इनका तरीका मुहज़्ज़ब नहीं है एहतजाज, और फिर किस तरह किया जाए? देखें, तहरीक इंसाफ जो कर रही है वो चूंकि अपोजिशन एक पार्टी है, उनका अपना एक स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है। उनका काम यह है कि वो समझते हैं कि भाई के हम जो है ना वो हमेशा अपोजिशन में। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है बलू साहब। हेलो जी जी जी। वो ये समझते हैं कि भाई कि इस इशू को या किसी भी इशू को इसको चलाते रहो, कंटिन्यू करते रहो, लाइमलाइट में रहो पॉलिटिक्स के। अच्छा, कभी इसको कूल डाउन होने मत दो। वो जो है ना वो नवाज शरीफ के खिलाफ कोई पनामा लीक हो या कोई और वजह हो या कोई भी चीज हो, दिस इज देयर स्ट्रेटजी। वो उसको चलाते रहेंगे, आज इधर जलसा करेंगे, कल उधर किसी चीज। अच्छा बलूच साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर साने मॉडल टाउन के, मैं सवाल कर लेता हूं, फिर आप बात कीजिएगा। साने मॉडल टाउन की जो सूरत हाल है, अगर उस पर आवाज ना उठाई जाती या पनामा लीक्स के मामले पर बार बार प्रेशर ना दिया जाता, तो फिर आपको लगता है कि हुकूमत इतनी अच्छी है कि वो चुप करके अपना एहतसाब खुद करती, कोई अगर प्रेशर ना होता तो? नहीं जी, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। हुकूमत रिलाइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। उनका ख्याल ये है कि भी जितना वक्त गुजरता जाएगा और चीजें जो है ना वो सरखाने में पड़ती जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज में चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जो
सियासत है, पॉलिटिक्स में हुकूमत हैज टू रिप्लाई, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर पनामा लीक्स हो या जो 14 लोगों का कत्ल हो या और इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इंडिया का इशू है, उनको हर इशू पे जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी चीज का जवाब नहीं दिया जाता। यहाँ चीजों को कंप्लीटली वो एडॉक बेसिस पे ले रहे हैं, एडॉकिज्म चल रहा है कि आज का दिन गुजर जाए कल देखा जाएगा। चेयरमैन तो कंक्लूजन आपकी बात का मैं ये लूं कि इस वक्त पीटीआई और पैट अपने एहतजाज में ठीक हैं और हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। आपकी बात का कंक्लूजन है? एहतजाज, मेरी अर्सद जी प्लीज, मेरी अर्सद एक मिनट के लिए। अच्छा, बात यह है कि देखो जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल साहब ने, उन्होंने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली इस बात को कहा है कि जनाब जितना डिलेइंग टैक्टिक्स ये गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी उतना ही ज्यादा मुल्क को और हुकूमत को नुकसान होगा। दे शुड कम फॉरवर्ड, वो आए, वो बताएं। एक चार्ज है, वो चार्ज भी कहीं बाहर से उन पर लगी है। ये उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि वो पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये पैसा कैसे आया, कैसे गया, किस तरह हुआ, किस तरह हुआ। अच्छा, और एक डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अब कल हमने देखा है कि बेशक 1000 कारकुन बाहर निकला पैट का और पीटीआई का, बेशक 200 कारकुन, बेशक 5000 लोग, लेकिन अब एहतजाज जो उन्होंने किया है, जो उनके मुतालबात हैं, उनकी सुनवाई कौन करेगा? वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? मुबशर, पहली चीज तो ये कि अगर डॉक्टर साहब मजहब कहते हैं यहाँ पे एक तरफ अगर लाशें उठ रही हो, दूसरी तरफ नाच गाने लगे हुए हो, फिर भी आप उसको मजहब कहते हैं। मजहब ये तरीका, अगर मेरी बहन डॉक्टर यास्मीन कहती है कि हम इलेक्शन कमीशन, भाई आप इलेक्शन कमीशन गए, आपको आपके पास सबूत नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन लगा के आपको वापस उन्होंने नोटिस कर दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि आप अपना सबूत। डॉक्टर साहब आपका कमेंट यहीं से लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नोटिस कर रखा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बार फिर बात करेंगे डॉक्टर रमेश कुमार साहब से। डॉक्टर साहब आप अपना कमेंट मुकम्मल कर लें। सवाल यही था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा पनामा लीक्स के मामले पर है, पाकिस्तान अवामी तहरीक भी इंसाफ मांगती है, तो फिर उनका तरीका क्या, वो क्या तरीका अपनाएं जिससे हुकूमत फिर जल्दी उनकी बात सुने और इम्प्लीमेंटेशन नजर आए? और पीपल्स पार्टी भी देखिए, एक एहतजाज करना अपने तौर पे जमहूरियत के अंदर हक है उनका, मगर उसका भी कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एम्बुलेंसों को तकलीफ़ देना, आवाम को तकलीफ़ देना। दूसरी चीज़, अब हमारे ऊपर जो बात आती है कि भाई गवर्नमेंट नहीं सुनती है, गवर्नमेंट कब भागी है? गवर्नमेंट को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिखो, गवर्नमेंट ने लिखा। गवर्नमेंट को कहा गया कि भाई आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, गवर्नमेंट ने बनाई। गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट्री कमेटी फाइनल नहीं हुई, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी आ गई, बाबा कमीशन के लिए हम एक इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं, हमने वो भी कर दिया। एफबीआर को भाई इदारे हमारे, डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं ये तशवीश का इजहार, मुजम्मत, कमेटियां बना देना, ये तो फिर डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं ना। इम्प्लीमेंटेशन 2 साल हो गए, पाकिस्तान अवामी तहरीक का मुतालबा, सिर्फ वो इंसाफ मांग रहे हैं। एक पार्लियामेंट, अगर डिलेइंग टैक्टिस है, अगर ये डिलेइंग टैक्टिस है हमारी, तो ये इनके पास सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास इलेक्शन कमीशन है, ये लीगली उन चीजों के ऊपर देखें। इलेक्शन कमीशन में गए, वहां पे भी बगैर सबूत गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे भी ऐसे। तो 14 जो मासूम लोग जो मारे गए, उनके लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट में जाना जाना पड़ेगा हुकूमत के खिलाफ। मुबशर, 16 घंटे कत्लो गारत गरी पूरी कौम ने देखी है, वो तो खुले सबूत हैं, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, उसका इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? इलेक्शन हो, ये हो, हर जगह पे इस तरीके से आउट नहीं होते। अच्छा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, कल जो एहतजाज हुआ है, कल बेशक जितनी भी आवाम थी, आप ये बताएं कि अब हुकूमत ने कुछ सोचा, कोई पेशरफ्त हुई सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात के हवाले से, कोई पनामा लीक्स के मामले पर कोई दोबारा से हिकमत अमली सोची, कुछ सोचा है हुकूमत ने? मुबशर, मैं अभी बताऊं, नूर अला साहब मुझे कल की डेट में मैं डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात करा के किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना वहाँ पे, मैं कल इनकी मुलाकात करा के वहाँ पे इनके साथ बैठ के ये डॉक्टर साहब आपको मुझे ऑफर कर दिया, मुझे जवाब देने दीजिए। डॉक्टर साहब आपने बात की है कि मैं कल मुलाकात करवा देता हूँ, मुलाकात क्या करवानी है? आधी कबीना तो पाँव को हाथ लगाने के लिए हारती सदर यहाँ पे पहुंच रहती है। आप एक गारंटी दे दें, ये अभी आप उठेंगे,
ابھی آپ اٹھیں گے اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آپ جاری کر دیں. نہ کسی ملاقات کی ضرورت ہے, نہ کسی ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جوڈیشل کمیشن رپورٹ کب جاری کر رہے ہیں اسی پروگرام میں ڈیٹ دے دیں, وقت دے دیں. ہمارے بڑا اچھا موقع آ گیا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, ایک گارنٹی دے دیں, ایک ڈیٹ دے دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی خواہش, حکم اور ان کے کہنے پہ وہ بنی تھی, اس کی کب آپ اس کو شائع کر رہے ہیں, اس پروگرام میں اس کا ٹائم اور ڈیٹ دے دیں. جی کب کر رہے ہیں شائع وہ رپورٹ؟ آپ جوڈیشل کمیشن کی جے آئی ٹی کی اگر رپورٹ بولتے ہیں, آپ کے اگر اس کے اوپر اتفاقات ہیں کہ بھائی وہ آپ کو رپورٹ چاہیے, نہیں جے آئی ٹی اور چیز ہے, جے آئی ٹی اور چیز ہے, جوڈیشل کمیشن اور چیز ہے, یہ دونوں الگ الگ ہیں. جے آئی ٹی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے ذاتی ملازموں پر مشتمل ہے, جے آئی ٹی جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ہے. ڈاکٹر صاحب میں چلے میرا سوال سن لیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, اور بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب میرا سوال آپ سن لیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اب پاکستان عوامی تحریک آپ سے کوآپریٹ نہیں کرتی, آپ کے مطابق نہیں چلتی, تو ان 14 پاکستانی جو قتل ہوئے ہیں ان کو کوئی انصاف نہیں دلا سکے گا, پھر ہم یہ سمجھیں؟ بالکل ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو انصاف ہو, چاہے ایک بندہ ہو چاہے 14 بندے ہو. ہم وہ بندے نہیں ہیں کہ یہاں پہ لاشیں اٹھے اور یہاں پہ ناچ گانوں کے ساتھ ریلیاں نکلے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ ٹو دی پوائنٹ اگر آنسر دے دینا تو بڑا آسان ہو جائے چیزیں, کہ 14 جو معصوم لوگوں کی جان گئی ہے, اب جو معصوم لوگوں کی جان گئی ہے ان کو انصاف کس کی ذمہ داری ہے دلانا؟ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ریاست کی جواب داری ہے, مگر اس کے ساتھ جن کے ساتھ ہوا ہے ان کو تعاون تو ضروری ہے نا. اگر وہ تعاون ہی چلیں صابر بلوچ صاحب اب ہو چکی ہے, اب کس صابر بلوچ صاحب اب تحقیقات ہو چکی ہے. جسٹس علی باکر نجفی کے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے اندر تمام واقعات, تمام حقائق موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریس کانفرنس ٹھیک ہے صابر بلوچ صاحب اب تمام فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں. صابر بلوچ صاحب تمام فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ناانصافی ہو رہی ہے, انصاف نہیں مل رہا, پھر بھی پیپلز پارٹی اب خاموش ہو کر ٹائم پورا کروانا چاہ رہی ہے حکومت کا. اور اگر کل کی بات کی جائے, کل لطیف کھوسا صاحب نظر آئے ہمیں کنٹینر پر, انہوں نے 15 منٹ سے زیادہ لمبا خطاب بھی کیا. خورشید شاہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی بھی آپس میں کنفیوزڈ ہے. نہیں دیکھو, پیپلز پارٹی کی کنفیوژن کی اس میں کیا بات ہے. ہم تو ایک جینیون اور ایک صحیح قسم کی ایک پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ کے باہر ہم ایک اپوزیشن کا رول کردار ادا کر رہے ہیں. عمران خان کی طرف سے جب ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ پیپلز پارٹی اپنی ریپرزنٹیشن دے دے یہاں پہ, پیپلز پارٹی نے اپنی ریپرزنٹیشن دے دی, اور کوسل صاحب نے آ کے وہاں تقریر بھی کی اور اپنی ریپرزنٹیشن دے دی. دیکھیں میں آپ کو ایک, لیکن خورشید شاہ صاحب دوسری جانب کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے, تو پیپلز پارٹی کے رہنما آپس میں بھی تو کنفیوز نظر آ رہے ہیں اگر بیان دیکھیں. نہیں دیکھو میری بات سنیں مبشر بھائی, میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دو, میں نے پہلے بھی کلیئر کیا, آپ کے پروگرام میں بھی کیا ہے, کہ دیکھو جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کا پالیسی سٹیٹمنٹ, اس کا پالیسی جو بات کہے گا حتمی, تو وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کا کو چیئرمین زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ سے اس ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عائشہ حامد صاحبہ, اب صورتحال یہ ہے کہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں دونوں پارٹیز کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے, حکومتی رویہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. آپ کو لگتا ہے اس احتجاج کے بعد جو کل ہوا ہے, حکومت اور اپوزیشن پاناما لیکس کے معاملے پر ایک پیج پر آ گئی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی ایک پیج پہ نہیں ہے, اور ان کا جو رفٹ ہے آپس میں وہ بڑھتا جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے, اور میں سمجھتی ہوں حکومت اس میں قصوروار بھی ہے. ان کو بھی جو ہے لچک دکھانی چاہیے, اور ان کو اگر وہ احتساب کے دائرے میں آتے ہیں تو جیسے انہوں نے پہلے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں احتساب کے لیے, تو پھر احتساب کروانا چاہیے. میں سمجھتی ہوں ان ساری پرابلمز کا ایک بہت بڑا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز بڑے کمزور ہیں. ہمارا چاہے وہ جسٹس سسٹم ہو, ہمارا اکنامک سسٹم ہو, تو سسٹم ٹھیک کرنے کی, جسٹس سسٹم ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے عائشہ حامد؟ دیکھیں, وہ ہم ایک تو سب سے بڑی ان پہ خود پہ عائد ہوتی ہے, کیونکہ اٹس اے سسٹم اپنے آپ کو خود مضبوط کرتا ہے.
कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आज जो हम देख रहे हैं हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में रिफ्ट्स हैं, तमाम फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के अपनी अपनी पार्टीज बना रहे हैं। 365 पार्टीज इस वक्त हमारे मुल्क में जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं विद द इलेक्शन कमीशन। डॉक्टर साहिबा की बात बहुत खूबसूरत है कि इन्होंने हर उस महज़ब तरीके से एहतजाज किया, और उसमें मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ कि यस, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, कि उनको सुनवाई करवानी चाहिए थी, जस्टिस सिस्टम शुड हैव टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन। लेकिन एक जो बहुत बड़ा इस वक्त मैं समझती हूँ अलमिया है कि हमारी इस घर की आपस की लड़ाई में जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है वो इस मुल्क की मईशत को, इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हो रहा है। जिसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि पिछले धरने में सीपैक हमारा डिले हो गया, जिसकी वजह से ईरान ने विद इन अ फ्यू वीक्स फिर वही बात कि मुल्क की मईशत अगर, लेकिन जो बात है वो ये है कि सानिया मॉल टाउन की तहकीकात के हवाले से फिर वो अगर पेशरफ नहीं होती तो फिर ये लोग क्या करें? आप सोल्यूशन बता दें। देखें देयर इज, हमेशा कहते हैं कि एक वही बात आ जाती है, मेरी वो बार बार रेपिटेशन हो रही है, सिविलाइज्ड कौमें जो होती हैं वो सिविलाइज्ड तरीके से ही करती हैं जो करते हैं। देखिए, एहतजाज जब किसी सिरे नहीं चढ़ रहा, जब एहतजाज का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमें अब बैठ के ये सोचना है कि अब कोई और लाया अमल इख्तियार करें, क्योंकि यहाँ पे ब्लडी रेवोल्यूशन तो नहीं हम ला सकते। हम जब कहते हैं रायविंड पे मार्च करेंगे, तो आपका ख्याल है कि जो रायविंड के शेदाई हैं और उनके मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो खामोश बैठ के आपको रायविंड जाने देंगे? जब तसादुम होगा, क्लैश होगा, एक खून रेजी होगी, मुझे ये बताइए कि वो जो लाशें गिरेंगी। जी, मेरा ख्याल है मैं एक तो बात क्लियर कर दूं, आयशा बीबी जो कह रही हैं कि अगर हम रायविंड की तरफ जाएंगे, रायविंड इज नॉट ओन्ड बाय नवाज शरीफ। नंबर वन, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, रायविंड एक हिस्सा है लाहौर का, और उनके घर के करीब जरूर है। एक जलसा हमने एक तरफ करेंगे, एक दूसरी तरफ करेंगे जाके, और रायविंड पे हमारा हक बनता है कि हम जलसा करें। उसमें कोई किसी ने घर के घेराव की बात नहीं कर रही। और तो फिर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का भी हक बनता है बनी गाला के बाहर एहतजाज करने? किसने मना किया? उनको बिल्कुल नहीं हमने मना किया, जरूर जाएं और जलसा करें। बल्कि ये तो पहले जलसा कर चुके हैं इमरान खान की एक्स सास के घर के बाहर इंग्लैंड में। किसी और की बात तो आप रहने दीजिए, आप कह रहे हो ये दे हैव ऑलरेडी गॉन एंड प्रोटेस्टेड। इमरान खान की जो एक्स मदर इन लॉ है उसके घर के बाहर इंग्लैंड के अंदर नवाज लीग की ने जाके प्रोटेस्ट की। अब मैं जो बात असल में करना चाह रही हूँ, देखिए बात ये होती है कि प्रोटेस्ट तब होता है जब आप सारी ऑप्शंस अपना एग्जॉस्ट कर लें। अभी रमेश कुमार साहब फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन में गए, इनके पास प्रूफ नहीं था। अगर हमारे पास प्रूफ और एविडेंस ना होता तो 6 तारीख यानी कि परसों ठीक है नोटिस टाइम शॉर्ट है डॉक्टर साहब। नूरुल्लाह साहब, बहुत मुख्तसरन बताइएगा, अब अगर आपका नतीजा नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे? हाशमी साहब, एक टाइम कम है डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, नूरुल्लाह साहब को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सारे खानदान को नोटिस हुआ है कि वो आके वो बताएं सारी बात आके इलेक्शन कमीशन। ठीक है बहुत। आप तमाम मेहमानान ग्रामी का वक्त की कमी के बायस तमाम मेहमानों के मुख्तसरन कमेंट्स नहीं ले सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक्सप्रेस स्पेशल से मुबश्शिर हाशमी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।